जदि आम व्यूअर्स जन चाहब कि आप थ्रू रे कांटेक्ट करी आपण कौटू स्पीकर आणुचंती आउ कौटू माने स्टील काम केମିତି कौन करछन धर चाहब कांटेक्ट करी आपण थ्रू रे किसी साहाय्य मिलिबो माने साई ओडिशा ना कोन पई देथिले सेटा टी आपण जणै दियंतु आपण केते मसियारू स्टार्ट करथिले डीजे बिजनेस आउ आपण जेतेबेले फास्ट सेटअप ओपनिंग करथिले माने लोन नहीं करथिले ना डायरेक्ट करथिले सबुठार मेन पॉइंट आपड़ जो फास्ट डीजे सेटअप ओपनिंग कले केते सब प्रॉब्लम फेस करिया पड़ी। तो हालू सांग मैंने केमी अच्छा आशा करें बहुत ही भल थी आगू कमी भल रुहतु तो सांग मैंने गोटे भाई मोर माने मो भिडियो कमेंट करते पाखापाखि 20 ରୁ 25 थर कि भाई साई ओडिशा गोटे होम टूर भिडियो बनाओ। तो फाइनाली मु आ विजय बर्तमान आम जाऊँ साई ओडिशा डीजे घर को कहीं भाई सहित कथा ही आम घर पाखर पाखापाखि 40 किलोमीटर हम घर आउ भाई सहित कथा ही भाई ना भी मुझे ठीक से जानी कहीं यूट्यूब रू नंबरटा आनी भाई सहित कंटाक्ट करी तो भाई कहले हाँ ठीक अच्छे तुम पलि आस खराल टाइम फाँका अच्छी। तो बर्तमान मु विजय आम बाहर जीवु तो देखिबार बहुत दूर बोली हेलमेट फेलमेट सब नहीं जाऊँ तो देखा गरम भी प्रबल हो कहीं देखिबार खरा के जोर हो पूरा झाड़ फाड़ बाहरी पड़ा। तो देखिए आपण आज साई ओडिशार पूरा होम टूर भिडियो नहीं आसुच्छी बास भिडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एबेठारू कहीं आप भिडियो देखी सारापर स्किप करदे आउ लाइक सब्सक्राइब करने पूरा भूली जाए कहीं भाई खरा बेले भाई जाऊँ विश्वास कर देखिए झाड़ केजोर बोसी। तो बास आपण मैंने भल पाइबा दिंतु ओडिया भाई को आपण मैंने सपोर्ट करूँ कहीं प्राय ओडिया भाई को सपोर्ट करूना बेसी खास कर हिंदी जो वीडियो माने हिंदी उपर जो मैंने सब वीडियो कर बहुत सारा सपोर्ट मिलती कि ओडिया भाई ओडिया पिला मानू सपोर्ट मिलूनी बस आपण मैंने भल पाइबा सपोर्ट दरकार भाई आपण मैंने भल पाइबा सपोर्ट रहा जड़े उपरको आसपार यदि आपण मैंने घृणा कर तलू पलैब एटा माने यूट्यूब कथा मुझे कहूँ ठीक अच्छे। तो चलो बर्तमान आम बाहर जावा विजय जावा। तो सांग मैंने फाइनाली मो विजय आसिकी माने साई ओडिशा जो घरटा देखिए आपण मैंने बैकग्राउंड रे तो आम आसी पहुँची सारी किंतु भाई को कॉल कला कहीं रिसीव करना भारी मन दुख हो कहले कि आस तो आम बहुत कष्ट आसलु खरा होता बर्तमान देखिए खरा बाहर आसिक बर्तमान 4टा हो सारे तो मुँह सब कला कला पड़गला। तो देखा भाई भाई को कॉल कर रिसीव करेंगे कि ना देखा तो आसिक देखिए दुआर मुहर आम अच्छू देखिए गाड़ी फाड़ी भी किसी ना। तो भाई आमको कहले कि आस देखा कौन हो भाई मारी मन दुख हो कि भाई कॉल रिसीव करना रिसीव कर कही दिंते कि कौन हो प्रोब्लेम कि कौन तो कॉलटा ही रिसीव करना। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे पछपटे जो एपटे जो घरटा अच्छी तो सेटा हूँ साई ओडिशा माने जो ओनर जी तो से घरटा आसपटे देखिपे गोटे कार भी पार्किंग होती तो घर सामने आउटे जो व्हाइट कलर दिए जो एपटे घरटा देखते तो यहाँ हूँ माने सब पिला माने रुहती आ देखिपे तो बर्तमान मुझे अपेक्षा कर भाई कॉल करी जहाँ कॉल रिसीव कले आ कहले कि हाँ मुझे जाऊँगी तो देखिपे बर्तमान जावा भितर को आ देखिपे भाई बहुत माने 3-4टा पाखापाखि गढ़िया अच्छी आउ तो देखिए भाई कॉल करथिल तो बर्तमान भाई आसुँच आउ तो बर्तमान देखिपे ये एपट सब माने ट्यूटर सार्फी वगैरह आउ तांकर जो साई ओडिशार जो पूरा जो हेडटा सेटा भी रोचे आउ एपटे भी देखिपे आपण मैंने तो एपटर सब रोचे ट्यूटर फ्यूटर रोचे प्राय सब रूम वाइज सेटा धर बॉक्स बॉक्स तो सही टाइप सब रोचे आ देखिए भाई आसला पड़े अपेक्षा करिया गाड़ी पलि प्रोग्राम को प्राय आउ गोटे गाड़ी अच्छी तो सही गाड़ी रे जाकि गोटे भिडियो करदे तो बस आपण मैंने भिडियोटा पूरा एंड पर्यंत देखूँ भाई आसला पर्यंत ठीक अच्छे। चलो सांग मैंने बर्तमान आसी फाइनाली पहुँच सारी आम साई ओडिशा डीजे माने घरे तो आपड़ बहुत सारा कमेंट करते कि भाई साई ओडिशार होम टूर वीडियो बनाओ तो मुझे बहुत चेष्टा करी आसापी भाई को भी कॉल करी से आसिक अधा बाटर फेरी जाती वर्षा होता तो बर्तमान आज मुझे फाइनाली आसी पहुँच सारी तो भाई सहित कथा ही तो भाई तो परिचय किसी कहवा गले दरकार नहीं कहीं भाई साई ओडिशा आप जानी के फेमस अच्छी तापर भी मो भाई ना आठिक लोकेशन जो मैंने भाई बुकिंग करने चाहूँगी तो भाई आमर व्यूअर्स मैंने कही दिंतु कि आपणकर परिचय आठिक लोकेशन ठीक जन दिंतु। नमस्कार साई ओडिशा जहाँकि आरडी पाखर बाबा आखंडमणि धाम पाखापाखि आम गाँटा दूरापाटना मो परिचय मो ना अभिमन्यु जेना मु सुंदरपुर सरपंच आम डीजे प्राय आज को 12 वर्ष हो गला साउंड मत भल लगे से आम साउंड मु करी धीरे 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 बढ़ी चलती से साईबा का आशीर्वाद बढ़ी चलती जहाँकि सारा ओडिशार जो भी कॉल आसे आम छाड़ून सब जगह कॉल जाऊँ आम आ जो मैंने आसती मो पास कॉल देवाई से फेरती जहाँ भी से खुशी मत कॉल देकी जाती
ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି କି ଆପଣ କେତେ ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ମାନେ ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମସିହା କହିବାକୁ ଗଲେ 12 କିମ୍ବା 13 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ସାଇବାଙ୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଇଏ କରେ। ଯେତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ସାଇବା ଭାଇ ମୋତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ଆଉ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ଦୂର ଦୂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର, ଏଇ ଗତକାଲି ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଶିକରପୁର ଥିଲା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ 18ଟା 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ। ସେପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପାରାଦ୍ୱୀପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ମିଡ଼ିଲ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳ ପରେ ପାଖର ଆମର ଆସିଗଲା ଦେବଗଡ଼ ବି ଆସିଛି, କେଉଁଝର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆମ ଭଦ୍ରକ ତ ହେଉଛି, ଯାଜପୁର, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କଲ୍ କରୁ ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟି ସିରିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଲସନ କୁମାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟି ସିରିଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରୁ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ତେବେଠୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇ କରିଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋନ୍ ଅଛି ବହୁତ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ଜଣେ ଚାହିଁବ କି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ସ୍ପିକର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଚାହିଁବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ, ସେଟାକୁ ମାନେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାର୍ପି କେତେ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାର୍ପିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ରେ? ଆମର ସାଇ ଓଡ଼ିଶା Z1 ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 60 ସାର୍ଫି ରହୁଛି, Z2ର 40 ସାର୍ଫି ରହୁଛି, Z3ର 32 ସାର୍ଫି ରହୁଛି, Z2 ଯେଉଁଟା ସାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟା ଏମିତି ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ କରୁଛୁ 46ର କରୁଛୁ, ଏବେ 42 ଲଗା ହେଉଛି, 40 ମାନେ 40 ନାହିଁ 40 ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 42 ଏବେ ଲଗା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଏରିଆ ନେଇକି ପଇସା ଆମେ କହୁ, ଆମ ପାଖ ଏରିଆର ହେଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ହୁଏ, ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ କେତେ କ'ଣ ଆସିଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର Z1 ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 ଉପରକୁ ଦେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଓପନିଂ କଲେ କେତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆସେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଁ ଯାଏନି। ସାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେନି, ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡର ଲିମିଟ୍ ନଥିଲା। ସାଇ ଓଡ଼ିଶା, Z1, Z2, Z3 ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେଉଛି। ୟୁନିକ୍ ହେବା କାରଣଟା ବି ସେଇଟା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଜେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, A to Z, ଏ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜେଡ୍ରୁ ଶେଷ ହୁଏ, ଜେଡ୍ ଶେଷ ହେଲା ସେଇଠୁ ଶେଷ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜେଡ୍ ଦେବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସେଟଅପ୍ଟା ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? Z1, ସାଇ ଓଡ଼ିଶା Z1, ସାଇ ଓଡ଼ିଶା Z2, ସାଇ ଓଡ଼ିଶା Z3। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କହିଲେ, ତ ବେଙ୍ଗଲ ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଫୋର୍ ବେସ୍ 2ଟା ଟପ୍ 2ଟା ବଜାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକି ବି ତ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ। ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୁସିର ବିଷୟ, ସେଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ପରମିସନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ 8 ବ୍ୟାସ୍ 4 ଟପ୍, ଯଦି ଆମେ ଥାନାରୁ ଯଦି ଆମେ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି 40 ବ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥାନାର ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଥାନାରୁ ଯଦି ପରମିସନ୍ ନ ଆସିବ, ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେଲେ ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେବେ, ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବି, ବାନ୍ଧିକି କଲ୍ ହେଇସାରିବ ତାର ପରଦିନ ନେଇକି ଥାନାରେ ମୋତେ ପୁରେଇ ଦେବେ।
ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁରା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ କେତେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି, ତ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟଲର ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଟଲର ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଟଲର ବୋଧେ ମୁଁ 3-4ଟା ଟଲର ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଇୟର୍ସ ଆପଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍? ମୋର ନା ଗାଡ଼ିର? ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇୟର୍ସ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ମୋର 27-28 ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିତରେ ମୋତେ ଅଲଗା କିଛି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେନି। ମୁଁ ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ, ଲୋକ ସେବା କରେ, ସମାଜ ସେବା କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ହିଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ସାଉଣ୍ଡ ବି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଫେରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କଲ୍ କରେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 3ଟା ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କଲି, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଥିବ। ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ତ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ବି କଲ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରିରେ କଲ୍ କରିବାକୁ କାରଣଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ତୁମ ଡେଟ୍ କେଉଁଟା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଡେଟ୍ ମୋର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ଡେଟ୍ ତୁମର ଫାଙ୍କା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ସେଠୁ କହିବା ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏଇ ଡେଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସିଏ ପିଲା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ସେ ତା ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିକି। ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ଘର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ପୁଅ ଘର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବସେଇକି ଝଗଡ଼ା କରେଇକି କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଫ୍ରି ଅଛି, ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ନହେଲେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା କଥା ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ତୋର ଖୁସି ମନେ ତୋର ବାହାଘରଟା କରେଇବି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଭଲ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମାନେ ମୋ ଛୁଆ କେହି ମଦ ପିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କଲ୍ ଧରା ହୁଏ ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ବିଲ୍ ବୁକ୍ ଉପରେ ଲେଖା ରହିଛି, ମଦ ନିଶା ପାଣି ସେ ଦେବେନି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଖୁସି ମନେ ଦେବା କଥା ସିଏ ଦେବେ। ସିଏ ବି ଖୁସି ମନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ପାଣି କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣର ଯେଉଁ 3ଟା ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ତ 3ଟା ସେଟଅପ୍ରେ କେତେ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଟାରେ? 32 ଜଣ ପିଲା ଏବେ ଅଛନ୍ତି। 32 ଜଣ। ପ୍ରାୟ ଅପରେଟର କେତେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେଟର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଡବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ବି ସତତା କହିଲେ ଆମର 3ଟା ଗାଡ଼ି 3ଟା ଡ୍ରାଇଭର ହେବା, ଡ୍ରାଇଭର 8-9 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ପାଖାପାଖି ମାନେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିକି ମାନେ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଦୂରରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ନୟାଗଡ଼ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଳେଶ୍ୱର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈଶିଙ୍ଗା ସାଇଟ୍ରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଠୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲିଆପାଳ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏସବୁ ତ କରୁଥିବେ ନିହାତି? ନା ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର। ମୋତେ ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ କରି ଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା କଲେ? ନା ଟେଣ୍ଟ ଆଗେ ଡିଜେ, ତାପରେ ଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଟେଣ୍ଟଟା ହଟେଇ ଦେଲି, ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି ଏତେ। ବହୁତ ବଡ଼ କରି ଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼, ଆମ ଏରିଆରେ ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶେଷ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜେ ଉପରେ, ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଜେ ବନେଇଛୁ, ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଜିନିଷ ଆମର। ଆପଣ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଖୁସି ହେବୁ। ଯେକୌଣସି ଡିଜେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖିବେ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଦ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ
ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେ ଭଲ ବଜେଇବ ଭଲ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଭାଇ କରିବେନି।